अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज वोटर अधिकार मिलने वाला है। मैं अब से वोट कर सकती हूँ और देश के डेवलपमेंट के लिए मैं योगदान कर सकती हूँ और जनप्रतिनिधि के लिए मैं सुन सकते हो ना। मैं एज अ citizen of this country I can vote and I can choose my leader and I can वोट का मतलब होता है मत, ओपिनियन। तो हम लोगों के बीच आपस में मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। दिल में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हो, किसी तरह की कोई बात न रह जाए। हम अपने घर में जब अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, पति पत्नी के साथ रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं। किसी भी विषय में मेरा ओपिनियन अपने दोस्त के ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा दोस्त नहीं रहा, आज दुश्मन बदल गया। निश्चित रूप से यही मानसिकता बहुत ही त्वरित गति से हमारे त्रिपुरा वासियों में आ गई है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी चुनाव में किसी भी पुलिस या अन्य जो फोर्स होती है इसकी जरूरत पड़ेगी और वह समय निश्चित रूप से यादगार होगा जब किसी भी पोलिंग बूथ में बिना किसी फोर्स के लोग आराम से हंसी खुशी उत्सव के माहौल में जाएंगे, अपना वोट डालेंगे और बाहर आकर के एक उत्सवी माहौल में वह चुनाव का दिन बिताएंगे। इस सुअवसर के लिए ऐसा दिन आए, इसकी शुभकामना आप लोगों को देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी लोगों को नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ ही शुभकामना भी देता हूं। आज जितने भी स्टेट आइकॉन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आइकॉन्स हैं, उन सभी लोगों को भी बधाई देता हूं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे नए वोटर्स भाइयों एवं बहनों को एपिक कार्ड वितरित हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तम कार्य करने के लिए एवं समरी रिवीजन 24 के लिए जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, उन्हें भी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। नेशनल वोटर्स डे का क्या महत्व है, यह आपने अभी अभी ब्रजेश पांडे जी के संबोधन के माध्यम से सुना। साथ ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महोदय सत्येंदु चौधरी जी के वक्तव्य में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि यह जो अधिकार मिला है वह कितना ही महत्वपूर्ण है। कोई बहुत धनवान आदमी है या निर्धन है, कोई पहुंच वाला है, कोई नहीं पहुंच वाला है, सभी के पास बराबर का यह अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे त्रिपुरा राज्य में इस अधिकार को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे नागरिक बंधु सामने आते हैं। पिछले दिनों भी मैंने यह कहा था कि हमारे राज्य की यह विशेषता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के मामले में तो यह सर्वोत्तम राज्य है ही। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज, चाहे विधानसभा का चुनाव का हो या लोकसभा चुनाव का हो, बहुत सारे राज्यों से बेहतर होता है
और इस बार भी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भी हमारे जो मतदाता हैं बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर आए और शांतिपूर्ण मतदान किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यह चुनाव एक उत्सव के रूप में परिणत होता जा रहा है। और 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय हमारे राज्य में करीब 450 कंपनी फोर्स बाहर से लाया गया। और जब चुनाव आयोग ने यह घोषणा की कि 2024 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 100 कंपनियां फोर्स आएंगी, तो हमारे अधिकारी बंधुओं के बीच काफी चिंता बढ़ गई थी। लोग यह सोचने लगे थे कि 2023 का विधानसभा चुनाव जितना शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर पाए थे, इस बार कर पाएंगे कि नहीं। तभी हमने एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हॉल में सभी डीएम्स, एसपीज, एसडीएम्स, एसपीडीओज की मीटिंग बुलाई थी और मैंने उनको यह आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा के जो हमारे मतदाता वृंद हैं, जो नागरिक बंधु हैं, अब यह समझ गए हैं कि हम लोगों को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की हिंसा में भाग नहीं लेना है। और यह मुझे पूरा विश्वास है कि आम पुलिस की संख्या भले ही कितनी कम है, चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। यह जो मेरा व्यक्तिगत विश्वास था, उस पर आप लोग खरे उतरे और कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো। শুভ দীপাবলি। আলোর উৎসবের এই পুণ্য লগ্নে আরবি কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। স্বপ্নের বাড়ি কিনবেন ভাবছেন? দেরি না করে চলে আসুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ আপনার সাধ্যের মধ্যে ফ্ল্যাট পাবেন আমাদের এখানে। রয়েছে ব্যাংক লোনের সুবিধাও। আগরতলার সার্কিট হাউস, দুর্গা চৌমুহনী, প্রগতি রোড ও কলেজ টিলার মূল সড়কের পাশে। কলকাতার নাগের বাজার, কৈখালি, মালিবাগানে রয়েছে আমাদের ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটে রয়েছে পার্কিং ও লিফটের সুবিধে, পরিশোধিত পানীয় জল, জেনারেটর সহ আলাদা ট্রান্সফরমার। তাছাড়াও নিরাপত্তার জন্য থাকছে দিবারাত্রি সিকিউরিটি গার্ড, রয়েছে সিসি ক্যামেরার নজরদারিও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। আমাদের ঠিকানা আরবি কনস্ট্রাকশন, ঝুমা চক্রবর্তী, সার্কিট হাউস, পুরনো রাজভবনের পিছনে। যোগাযোগ 8787495180 এবং 9436123139 এই নম্বরে। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে। নানা পদের রান্না, শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তিনি লক্ষণ না সিস্টার। সিস্টারের রান্না প্রতি পদে স্বাদের বাহার, মন চাই ফিরে ফিরে খেতে বারবার। সিস্টার নিশ্চিন্তের প্রতীক। To foster innovation and support entrepreneurship, the Directorate of Information Technology, Government of Tripura is set to launch the Tripura Startup Policy 2024 on 24 January 2025. The policy will be launched by Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Saha in presence of Honorable IT Minister Shri Pranojit Singh Roy. This transformative initiative envisages to build a thriving startup ecosystem. রাত্রি 9:30 নাগাদে উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে
একজন নাইজেরিয়ান যার নাম অনিবুজ কেনিক ফ্রম লাগোস নাইজেরিয়া ট্রাভেল করছিল সাবরুমের দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দিয়ে। তো ট্রেন থেকে নামে, তারপর আমাদের রেলওয়ে স্টেশনে যে জিআরপি কনস্টেবলরা আছেন ওরা ওকে ডিটেন করে এবং আরকেপুর ওসিকে খবর দেয়, তারপর আমাকেও খবর দেয়। তা আমি এবং ওসি আরকেপুর দুজনে স্পটে আসি এবং ওকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাই। তো ওর কাছে কোনো ভ্যালিড পাসপোর্ট বা ভিসা নেই। ও মোবাইলে আমাদেরকে একটি পাসপোর্টের ফটো এবং একটি ভিসার ফটো দেখিয়েছে, যেটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্ট। তারপর আমরা ওকে ডিটেন করি। এখন একটি স্পেসিফিক কেস হবে এবং ওই কেসে ওকে অ্যারেস্ট করে তারপর ইন্ডিয়ান কারেন্সি পেয়েছি 12,675 টাকা এবং তার পাশাপাশি 3টি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং একটি ঘড়ি আর কিছু ডিকশনারি আমরা পেয়েছি। একটা ব্যাগ আছে, ব্যাগের মধ্যে কিছু ড্রাই ফিশ মানে শুটকি যেটা আমরা বলি, সঙ্গে কিছু ড্রাই ফ্রুটস আর কিছু কাপড় ওসব। ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর উনি বললো যে নাইজেরিয়াতে যে আনরেস্ট চলছে, তো সেই আনরেস্টের কারণে উনি দিল্লিতে গত 2024-এ এসেছেন এপ্রিল মাসে। তারপর উনি সাবরুমে যাচ্ছেন, সাবরুমের উদ্দেশ্যে আনন্দ বিহার থেকে ট্রাভেল করেছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে। ওনার নাকি একজন বোন আছে এবং এগুলা মিথ্যা কথা হতে পারে আমাদেরকে ঘোরানোর জন্য। এখন কেস রেজিস্ট্রেশন করে ওকে অ্যারেস্ট করে রিমান্ডে এনে থ্রো জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর আমরা আসল সত্য জানতে পারি। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাতের শহর, বিতর্কিত খবর, বদ্ধপরিকর আমরা স্বাধীন। ভোরের আলো এখনই জানো, বেপরোয়া ত্রাস আমরা ভয়হীন। লড়বো, জুজুতে পাবো না ভয়, করবো নতুন সূর্যোদয়। তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের আপোষ। আর কখনো নয় রুখবো সমাজে অবক্ষয়। তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের। মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় পিএম কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3,500-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল আয়েছে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।
আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। রাতের শহর, বিতর্কিত খবর, বদ্ধপরিকর আমরা স্বাধীন। ভোরের আলো এখনই জালো, বেপরোয়া ত্রাস আমরা ভয়হীন। লড়বো, জুজুতে পাবো না ভয়, করবো নতুন সূর্যোদয়। তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের আপোষ। আর কখনো নয় রুখবো সমাজে অবক্ষয়। তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের। To foster innovation and support entrepreneurship, the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, is set to launch the Tripura Startup Policy 2024 on 24 January 2025. The policy will be launched by Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, in presence of Honorable IT Minister Sri Pranajit Singh Roy. This transformative initiative envisages to build a thriving startup ecosystem. যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো। শুভ দীপাবলি। আলোর উৎসবের এই পুণ্য লগ্নে আরবি কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। স্বপ্নের বাড়ি কিনবেন ভাবছেন? দেরি না করে চলে আসুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ আপনার সাধ্যের মধ্যে ফ্ল্যাট পাবেন আমাদের এখানে। রয়েছে ব্যাংক লোনের সুবিধাও। আগরতলার সার্কিট হাউস, দুর্গা চৌমুহনী, প্রগতি রোড ও কলেজ টিলার মূল সড়কের পাশে। কলকাতার নাগের বাজার, কৈখালি, মালিবাগানে রয়েছে আমাদের ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটে রয়েছে পার্কিং ও লিফটের সুবিধে, পরিশোধিত পানীয় জল, জেনারেটর সহ আলাদা ট্রান্সফরমার। তাছাড়াও নিরাপত্তার জন্য থাকছে দিবারাত্রি সিকিউরিটি গার্ড, রয়েছে সিসি ক্যামেরার নজরদারিও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। আমাদের ঠিকানা আরবি কনস্ট্রাকশন, ঝুমা চক্রবর্তী, সার্কিট হাউস, পুরনো রাজভবনের পিছনে। যোগাযোগ 8787495180 এবং
9436123139 এই নম্বরে। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে। নানা পদের রান্না, শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। ইনি ডক্টর না সিস্টার? সিস্টারের রান্না প্রতি পদে স্বাদের বাহার, মন চাই ফিরে ফিরে খেতে বারবার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল আয়েছে, আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। রাতের শোন